Good afternoon, children. How are you? I feel very happy we'll meet again through these online classes. Okay, children. I introduce myself first. My name is Sujata, working as an English teacher in KGBV Rajapalayam, Guntur district. Dear children, do you follow the COVID instructions? Please follow the COVID instructions. Please wear mask. Wash your hands frequently with soap. And please maintain 6 feet distance with others. Okay, children? Dear children, in the previous class, we learned parts of speech. Okay? We learn about parts of speech. Here we have 8 kinds of parts of speech. First one, noun. Second one, pronoun. Third one, verb. Fourth one, adverb. Fifth one, adjective. Sixth one, preposition. Seventh one, conjunction. And last one, eighth one, interjection. Children, first one noun, second one pronoun, third one verb, fourth one adverb, fifth one adjective, sixth one preposition, seventh one conjunction, and eighth one and last one is interjection. These all are 8 kinds of parts of speech. Okay, children, in the previous class, we learned very well about noun. And I teach very well about noun. Do you understand about that very well? I think. Okay, children, today we all learn about pronoun. The second one, pronoun. So, what is pronoun? What indicate the pronoun? We know all about these pronoun in this class. Okay? Okay. Here, pronoun. So, pronoun అంటే మనకి తెలుగులో ఏమంటాము? సర్వనామము. So here pro means for. Pro means for. Here pro means for. Pro for. For అంటే ఏంటి మనకి తెలుగులో వచ్చేటప్పటికి కోసం, బదులుగా. Okay? For a noun. Okay? For a noun. So, for a noun. Noun కోసం, noun కి బదులుగా దేనిని ఉపయోగిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? Pronoun.
is a word using instead of a noun. Okay children, a pronoun is a word using instead of a noun. Instead means baduluga. Okay dear children, here a pronoun is a word using instead of noun. Okay, నామవాచకము బదులుగా. బదులుగా వాడబడేటటువంటి వాడబడేది సర్వనామము. Okay children, here I explain in our mother tongue also, because we are not very well in English. Am I correct? So we are all we all are coming from rural areas. So that's why I explain in mother tongue. So చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. So a pronoun is a word using instead of a noun. నామవాచకము బదులుగా వాడబడేది సర్వనామము. సో నామవాచకం. సో మనం ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి క్లాసెస్లో, ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఆ నౌన్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనేది చెప్పుకున్నాం. ఆ నౌన్ ఇండికేట్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ప్లేసెస్, థింగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. వస్తువుల యొక్క పేర్లను, మనుషుల యొక్క పేర్లను, స్థలముల యొక్క పేర్లను, జంతువుల యొక్క పేర్లను తెలియజెప్పేది నౌన్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాము. సో హియర్ మనము నౌన్ బదులు సర్వనామము ఎందుకు వాడాలి, ప్రొనౌన్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్. సో ప్రొనౌన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి లాంగ్వేజ్లో అంటే, డియర్ చిల్డ్రన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక వ్యక్తి పేరు తీసుకుందాం. రాము. రాము మంచి బాలు. రాము రోజు ఉదయాన్నే లేస్తాడు. రాము బాగా చదువుతాడు. రాముకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఇలా మనము ప్రతిసారి కూడాను రాము 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 అని చెప్తూ ఉంటే వినడానికి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా విసుగుగా అనిపిస్తుంది. am I correct? సో కాబట్టి ఆ రాముకి బదులుగా మనం ఇక్కడ ఏమి ఉపయోగిస్తాము అంటే హీ అనేది ఉపయోగిస్తాము. సో రాము ఈజ్ గుడ్ బాయ్, హీ వర్క్ అప్ ఎర్లీ, హీ గోస్ టు స్కూల్ ఎర్లీ, హీ గెట్ గుడ్ మార్క్స్, హీ స్టడీ వెల్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడాను మనకి హీ 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 అని మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఉచ్చారణ అనేది వినడానికి బాగుంటుంది, భాష యొక్క శైలి బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనము ఏదైనా ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ, ఒక వస్తువు గురించి కానీ, ఒక పర్సన్ గురించి కానీ రాసుకునేటప్పుడు ప్రతిసారి కూడా తన యొక్క పేరుని ఉపయోగించి రాయడం కన్నా కూడా ఆ ప్లేస్లో హీ, షీ, ఇట్ ఇలాంటివి ఉపయోగించడం వలన ఆ మ్యాటర్ అనే దాన్ని మనము కుదించి అంటే తక్కువగా చేసుకుని రాసుకోవడానికి కూడా ఈ ప్రొనౌన్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, హియర్ I will give some of the examples about pronoun. Okay? Pronoun ni మనం noun కి బదులుగా యూజ్ చేస్తాము. Pronoun replaces the name of a person, place, thing or an idea in a sentence. Pronoun అనేది మనకి pronoun నేమ్స్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అంటే రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట పర్సన్ యొక్క పేరుని. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ప్రొనౌన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనము
చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై నేమ్ ఈస్ సుజాత. Okay. I teaches English. Okay, children? Okay? In this sentence, Sujata is noun. Okay, children? Are you understand? Sujata is noun and I is pronoun. Okay? ఇక్కడ noun కి బదులుగా ఏమి ఉపయోగించాము? I అనేది ఉపయోగించాము. My name is Sujata. I teaches English. So here observe, Sujata is noun and I is pronoun. Okay? She is noun. Okay, Sujata is noun. I is pronoun. Okay. I అంటే ఎవరు ఇక్కడ? నేమ్ సుజాత. నా బదులుగా ఏం ఉపయోగింపబడింది? ఐ. ఇక్కడ సుజాత అన్న కూడా నేనే, ఐ అన్న కూడా నేనే. కానీ ఇక్కడ మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో వచ్చేటప్పటికి నేను ఇందాక చెప్పాను కదా చిల్డ్రన్, మనము భాష యొక్క శైలి కోసము, ఉచ్చారణ కోసము, భాషను కుదించి రాసుకోవడం కోసము కూడా మనము ఈ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను. దట్స్ వై సుజాత ఈస్ నౌన్ అండ్ నౌన్ కి బదులుగా నౌన్ ని ఏది రీప్లేస్ చేసింది ఇక్కడ? ఐ. ప్రొనౌన్ అనేది రీప్లేస్ చేసింది. సో మనము ఆల్రెడీ డెఫినిషన్ లో చెప్పుకున్నాము. ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి? ఆ ప్రొనౌన్ రీప్లేస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద నౌన్, నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క నేమ్ ని రీప్లేస్ చేసేటటువంటిదే ప్రొనౌన్ అని చెప్పేసి మనము చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ వన్, రాజు ఈస్ గుడ్ బాయ్. రాజు ఈస్ గుడ్ బాయ్. He woke up early. Dear children, observe here. Raju is good boy. He wake up early. Okay, he wake up early in the morning. Okay? Here Raju. ఇక్కడ మనకి రాజు అనేది ఏంటి? Yes, very good. Raju is noun. Okay? Raju is noun. నామవాచకము రాజు అనేది. ఓకే, ఇక్కడ రాజుకి బదులుగా ఏం ఉపయోగించాము? రాజు ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. రాజు మంచి బాలుడు. హి వేక్ అప్ ఎర్లీ. అతను చాలా ఉదయాన్నే నిద్రలేస్తాడు. సో ఓకే, రాజు ఈజ్ గుడ్ బాయ్. హి వేక్ అప్ ఎర్లీ. సో హి వేక్ అప్. హూ వేక్ అప్? ఎవరు లేస్తారు ఇక్కడ? రాజు. ఓకే, ఇక్కడ రాజుకి బదులుగా మనం ఏం ఉపయోగించాము అంటే హీ అనేది ఉపయోగించాము. ఓకే ఓకే, లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ చిల్డ్రన్. అబ్జర్వ్ హియర్. రాజు ఈజ్ నౌన్ అండ్ హీ ఈజ్, దట్స్ గుడ్, ప్రొనౌన్. Okay children, are you understand this? Okay, next example. So third one, Lalu and Pooja or sisters. Okay, they play together. They are play together.
ఎవరెవరు అక్క చెల్లెళ్ళు? లాలు. ఓకే, లాలు అండ్ పూజ ఆర్ సిస్టర్స్. వీళ్ళిద్దరూ కూడా అక్క చెల్లెళ్ళు. దే ఆర్ ప్లే టుగెదర్. ఇద్దరు కూడా కలిసి ఆటలాడతారు. ఎవరిద్దరూ కలిసి ఆడతారు? దే. హూ ఆర్ దే హియర్? లాలు అండ్ పూజ. ఓకే చిల్డ్రన్, డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే, look at the blackboard. Lalu and Pooja are noun. Okay. They is pronoun. Okay children, observe here. Lalu and Pooja are sisters. They are play together. Okay, next. Children, and another example. I have a pet. It is very naughty. ఓకే, ఐ హావ్ ఎ పెట్. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పెట్ అనేది మనకి నౌన్. ఐ హావ్ ఎ పప్పీ ఆర్ పెట్ ఆర్ పప్పీ. ఐ హావ్ ఎ పప్పీ. పప్పీ ఈజ్ డాగ్. ఆమ్ ఐ కరెక్ట్? పప్పీ ఈజ్ నౌన్. ఓకే, పప్పీ ఈజ్ నౌన్. It is pronoun. So, I have a puppy. నాకు ఒక పప్పీ ఉంది. I have a puppy. It is very naughty. చాలా అల్లరి కుక్క పిల్ల. సో, ఏది అల్లరి కుక్క పిల్ల? ఇక్కడ పప్పీ అనేది అల్లరి కుక్క పిల్ల. సో, it is very naughty. It అనేది ఏంటి? పప్పీ. Okay children, do you understand this? Next one. Rani and Raju both are good friends. They studied together. Okay children, Raju and Rani both are good friends. They are studied together. Who studied together? Rani and Raju. Okay, here Rani and Raju nouns. Rani and Raju noun. And they pronoun. Okay children, do you understand this? Okay, look here. Here observe this blackboard. Look at the blackboard. Here Sujata, Raju, Lalu and Pooja, Puppy, Rani and Raju. What is all? These all are nouns. They, it, they. So ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? I, he, they, it. These all are pronouns. So pronouns. Example. I, he, she, it, they.
షీ. ఓకే, ఒక పర్సన్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు, సింగిల్ పర్సన్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనము ఐ, హీ, షీని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఐ మీన్స్ సుజాత, హీ మీన్స్ రాజు, షీ మీన్స్ రాణి, వాట్ ఎవర్ ఇట్, సింగిల్ పర్సన్ ఒక్క వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనము ఐ, హీ, షీని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇట్. ఇట్ అనేది మనము ఒక వస్తువు గురించి కానీ ఒక యానిమల్ గురించి కానీ చెప్పుకునేటప్పుడు ఇట్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ దే, వి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్. ఓకే, మోర్ దెన్ వన్ పర్సన్. ఒక పర్సన్ కన్నా కూడా ఎక్కువ మంది గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనము దే, వి, దే ఆర్, దోస్ ఆర్ ఇలా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది డియర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, do you understand about this pronoun? Okay, so I think you know very well about pronoun children. Write down these all in your notebook children. Okay, I'll show some of the examples with pictures. Okay, do you want to interest to see that? Okay children. Okay children, I, he, she, it, it, they, they. These all are pronouns. Dear children, I repeat once again. Pronoun. Pronoun replace the name of a person, place, thing or idea in a sentence. For example, he, she, it, we, they, him, her, this, that and etc. Okay, some of the examples here. He is very clever. He. 12th September is the date that I was born. That. These all are pronouns. Dear children, look here. I, a single person. You, we, it, she, he, they. So, ఇప్పుడు నేను ప్రొనౌన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చిల్డ్రన్. ఐ, షీ, హీ, సింగిల్ పర్సన్స్. అబ్జర్వ్ హియర్. ఐ, షీ, హీ, యూ. సింగిల్ పర్సన్స్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనము ఐని, హీని, షీని, యూని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా నేను, ఒకరికన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వారి గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనము వి, దే. ఓకే, 2 persons ఉన్నారు ఇక్కడ. దట్స్ వై వి, దే. నెక్స్ట్ ఒక థింగ్ ఆర్ యానిమల్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఇట్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాము. సో ఇక్కడ ఆరెంజ్ని చూసామా? సో ఆరెంజ్, వన్ ఆఫ్ ద ఆరెంజ్ ఆన్ ద స్టూల్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఆరెంజ్ని చూసినట్లే స్టూల్ మీద ఉంది. అక్కడ ఆరెంజ్ అనేది ఒక వస్తువు కాబట్టి, ఒక థింగ్ కాబట్టి మనం దాన్ని ఇట్ అని చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది చిల్డ్రన్. Okay dear children, next we are going to know about verb. క్రియ. verb గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో. verb అంటే ఏంటి? క్రియ అంటే ఏంటి? ఏదైనా మనం చేసేటటువంటి పని, ఒక ఏదైనా సరే, అది ఏదైనా కావచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది క్రియ. నెక్స్ట్ మీరు క్లాస్ చూస్తూ నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు, రైటింగ్ క్రియ. చూస్తూ ఉన్నారు, క్రియ. సో మనకి వర్బ్ అంటే ఏంటి? వర్బ్ దట్ టెల్స్ వర్క్. వర్బ్ that tells work. Verb that tells or an action.
ఓకే ఆర్ స్టేట్ స్థితి. ఓకే వర్క్ ఇక్కడ an యాక్షన్ బదులు వర్క్ అనేది నేను ఎందుకు వాడాను అంటే వర్క్ అంటే ఏంటి హోమ్ వర్క్ అంటాం మనం. సో వర్క్ అంటే ఏంటి పని క్రియ. సో the verb that tells work an action మనం చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క పనిని కూడా తెలియచెప్పేదాన్ని మనము వర్బ్ అని చెప్పేసి అంటాము. an action word or word of being an action word. సో ఏదైనా సరే ఒక వ్యక్తి చేసేటటువంటి పనిని ఆర్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నటువంటి స్థితిని మనకి తెలియజెప్పేదానినే మనం ఇక్కడ వర్బ్ అని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజు ఈస్ రన్. రాజు ఈస్ రన్. సో ఇక్కడ రన్ అనేది ఏంటి మనకి పరిగెత్తడం. రాజు పరిగెత్తుతున్నాడు రన్నింగ్. రాజు ఈస్ డూయింగ్ రన్నింగ్. రన్ రన్ అంటే ఏంటి పరిగెత్తడం. సో ఇక్కడ పరిగెత్తడం అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ పని క్రియ. నెక్స్ట్ రాణి ఈస్ ఈటింగ్ ఈట్. సో రాణి ఏం చేస్తుంది ఈట్. రాణి ఈస్ ఈటింగ్ ఈట్. ఈట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ మనకి క్రియ. నెక్స్ట్ దే ఆర్ జంప్. జంప్ జంప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎగరడం గెంతడం. సో గెంతడం అనేది ఎగరడం అనేది క్రియ. నెక్స్ట్ రాము ఈస్ వాచింగ్ టీవీ. హియర్ వాచ్ వాచ్ అంటే ఏంటి చూడడము. సో రాము ఏం చేస్తున్నాడు టీవీ చూస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకి చూడడము అంటే ఏంటి క్రియ పని అంటే ఒక పని చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనము రాము ఈజ్ వాచింగ్ టీవీ. సో వాచ్ అనే దాన్ని మనము ఇక్కడ చూడడాన్ని మనము ఒక క్రియగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ పుష్ ద డోర్. పుష్ ద door. So here push అంటే ఏంటి నెట్టడం. సో ఈజ్ పుష్ ద డోర్. అతను ఏం చేస్తున్నాడట డోర్ ని నెడుతూ ఉన్నాడు. డోర్ అతను ఏం చేస్తున్నాడట పుష్ చేస్తున్నాడు. పుష్ నెట్టడం. ఇక్కడ నెట్టడం అంటే ఏంటి పని జరుగుతూ ఉంది క్రియ వర్బ్. సో ఇక్కడ పుష్ అనేది నెట్టడము దాన్ని పని అంటాము కాబట్టి వర్క్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్క్ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ పుష్ ద డోర్ అనే సెంటెన్స్ లో మనకి పుష్ అనేది వర్బ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది వర్బ్ వర్డ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రాము pull the window. Okay, Ramu is pull the window. రాము ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు కిటికీని పుల్ లాగుతున్నాడు అంటే దగ్గరికి వేయడం కోసం లాగుతూ ఉన్నాడు పుల్. కాబట్టి పుల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ లాగటం పని చేస్తూ ఉన్నాడు. క్లోజ్ ద విండోస్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము పుల్ ద విండో డోర్స్. సో డోర్ని వేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి రాము ఈజ్ పుల్ ద విండో. విండోని లాగుతూ ఉన్నాడు దగ్గరికి. సో ఇలాగ మనం చూసినట్లయితే వర్బ్లో మనకి మనం చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క పనిని కూడాను. అండ్ నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ సిట్టింగ్. సిట్
Those are swim. Here swim అనేది ఏంటి? మనకి స్విమ్ చేయడం అంటే ఈత కొట్టడం. ఈత కొట్టడాన్ని మనము క్రియ అని అంటే క్రియ పని. ఈత కొట్టడం అంటే మనము స్విమ్ చేయడం అంటే ఈత నీళ్ళలో ఈత కొడతాం కదా, సో అది కూడా ఒక పని. సో ఏదైనా సరే మనం చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క పనిని కూడాను మనము వర్బ్ అని చెప్పేసి అనడం అనేది జరుగుతుంది చిల్డ్రన్. సో ఇలాగ మనము ఈ వర్బ్ వర్డ్స్తో మనం ఒక యాక్టివిటీ కూడా చేయొచ్చు. సో యాక్టివిటీ. సో అందరూ కూడాను ఫోన్స్ ముందు కూర్చుని ఆన్లైన్ క్లాస్ చూస్తూ ఉన్నారు కదా. సో ఒకసారి నేను పాడేటటువంటి రైమ్కి అనుగుణంగా మీరంతా కూడా ఒకసారి యాక్షన్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ verbs. Okay, let's start. Follow me. Walk, follow me. Let's walk. Follow me. Run, let's run. Follow me. Run, let's run. Follow me. Dance, let's dance. Follow me. Dance, let's dance. Follow me. Dance, let's dance. Follow me. Hop, let's hop. Follow me. Hop, let's hop. Follow me. Jump, let's jump. Follow me. Jump, let's jump. Follow me. Eat, let's eat. Follow me. Sit, let's sit. Okay children, how is it? I think you are very enjoying it. Okay, ఈ రైమ్లో చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మీరు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేశారు? వాక్, రన్, జంప్, హాప్, ఈట్, సిట్. సో ఇవన్నీ కూడాను మనకి వర్క్ ఫార్మ్స్ కిందకే వస్తాయన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడాను క్రియలు. కూర్చోవడం అనేది ఏంటి? మనకి ఒక స్థితిని తెలియజేస్తుంది. ఆ స్టేట్ ఒక స్థితిని తెలియజెప్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చేసినటువంటి ఈ రన్, వాక్, జంప్, హాప్, డ్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా దేన్ని సూచిస్తాయి? పనిని తెలియజేస్తాయి. పని మనం వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, సో దానిని తెలియచెప్తూ ఉంటాయి. సో మనము ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం వర్డ్ దట్ టెల్స్ an action or state. స్థితిని కానీ యాక్షన్ని కానీ తెలియచెప్పేటటువంటి పనిని తెలియచెప్పేటటువంటి దానిని మనము వర్బ్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఓకే డియర్ చిల్డ్రన్, ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తాను. ఈ వర్బ్కి సంబంధించి ఐ విల్ షో సమ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్స్. ఓకే, ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టింగ్ అబౌట్ దట్? ఓకే చిల్డ్రన్. ఓకే, లుక్ హియర్ చిల్డ్రన్. వర్బ్, క్రియ. Definition: a word that tells what someone or something does. An action word or word of being. సో ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను, ఒక వ్యక్తి చేసేటటువంటి పనిని తెలియచెప్పేది, వర్క్ని సూచించేటటువంటి దాన్ని మనము వర్బ్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిట్ అనేది స్టేట్ని తెలియజేస్తుంది. లాఫ్, రన్, జంప్. So these all are verbs. Next, look here one of the pretty monkey, a lovely monkey. A monkey is walk, nadustundi. Walk anedi ikkada manaki enti? Kriya. Next, a monkey is hang, veladu undi. It's also verb. Next, a monkey is stand here. Stand, ఇక్కడ స్టాండ్, నిల్చోవడము అనేది స్థితిని చెప్తూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వర్బ్. నెక్స్ట్, a monkey is pull సంథింగ్, దేనినో లాగుతూ ఉంది.
పని జరుగుతూ ఉంది. త్రో త్రో అంటే ఏంటి? విసిరడము. విసిరేటప్పుడు పని జరుగుతూ ఉంది. సో త్రో అనేది ఇక్కడ మనకి వర్బ్. నెక్స్ట్ హియర్ a monkey push the crate of bananas. సో ఒక బనానా క్రేట్ని తోస్తూ ఉంది ముందుకి. పుష్ పుష్ అనేది వర్బ్. నెక్స్ట్ హియర్ a monkey is jump. దుముకుతూ ఉంది. జంప్ ఈజ్ వర్బ్. నెక్స్ట్ హియర్ monkey is hold 2 bananas in his hands. హోల్డ్ మీన్స్ పట్టుకోవడము. హోల్డ్ అనేది వర్బ్. నెక్స్ట్ a monkey is sleep. నిద్రపోతూ ఉంది. నిద్ర స్లీప్ అనేది ఇక్కడ స్టేట్ స్థితిని తెలియజేస్తూ ఉంది. సో వర్బ్ స్లీప్ ఈజ్ వర్బ్. నెక్స్ట్ a monkey is sit here. సిట్ కూర్చోవడము. కూర్చోవడం అనేది స్థితిని తెలియజెప్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ a monkey is స్విమ్. ఈత కొడుతూ ఉంది. సో ఈత కొట్టడం అనేది పని, క్రియ జరుగుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ a monkey is paint. సో పని చేస్తూ ఉంది. పెయింట్ వేయడం అనేది వర్బ్. నెక్స్ట్ a monkey is climbing up ladder. సో ladder మీద నిచ్చెన మీద క్లైంబ్ పైకి ఎక్కుతూ ఉంది. ఎక్కుతూ ఉండడం అనేది క్లైంబ్ అనేది మనకి ఇక్కడ వర్బ్. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ లుక్ హియర్. షీఈస్ వాకింగ్. వాక్, డాన్స్, సింగ్. షీ సింగింగ్ ఏ సాంగ్. సింగ్ అనేది వర్బ్. జంప్ చేయడం అనేది వర్బ్. సో విజిట్, డ్రింక్, డ్రీమ్, థింక్, మెడిటేట్. సో ఇవన్నీ కూడాను డ్రింక్, డ్రీమ్, థింక్, మెడిటేట్ ఇవన్నీ కూడా స్థితిని, స్టేట్ని తెలియజెప్తూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడాను మనకి వర్బ్ ఫామ్స్, వర్బింగ్ వర్డ్స్ అంటే క్రియను తెలియజెప్పేటటువంటి పదాలే చిల్డ్రన్. ఓకే చిల్డ్రన్, what we learned today's class? We learned about pronoun and verb. Am I correct? I think you are understanding very well about pronoun and verb. A pronoun replace noun. Example: I, he, she, it, we, they, them, etc. Okay, so pronoun అంటే noun కి బదులుగా ఉపయోగించేటటువంటిది. సో noun కి బదులుగా ఉపయోగించేటటువంటివి అంటే ఏంటి అంటే I, he, she, it, we, they, them, etc. Next verb, a verb that tells an action or state, work ni. Okay, run, eat, jump, watch, push, pull, swim ఇవన్నీ కూడాను మనము వర్బ్స్ అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం. సో ఈ వర్బ్ అనేది మనకి గ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ యువర్ చిల్డ్రన్. సో వర్బ్ అనేటప్పటికి మనకి మళ్ళీ మనం హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళేటప్పటికి V1, V2, V3 అని వస్తుంది. అంటే verb 1, verb 2, verb 3. సో అంటే మనకి టెన్సెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. టెన్సెస్ అంటే మనకి మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ 3 టెన్సెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అవేంటి? ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూసేటప్పటికి మనకి వర్బ్ వర్డ్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకి గ్రామర్లో V1 అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఎలా ఉంటుంది ఒక పదం యొక్క ఇది, అండ్ నెక్స్ట్ V2 పాస్ట్ టెన్స్లో ఎలా ఉంటుంది రూపము, నెక్స్ట్ V3 పాస్ట్ పార్టిసిపుల్లో ఆ వర్డ్ యొక్క రూపము ఎలా ఉంటుంది అనేది మనము ఇంకా మీకు హయ్యర్ క్లాసెస్లో క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో మనకి ప్రతి ఒక్క పదము కూడాను దాని యొక్క 3 రూపాలు అనేవి తెలిస్తేనే మనము గ్రామర్లో ఏదైనా కూడా చేయగలుగుతాం. సో ఇప్పుడు మీరు 7th క్లాస్ స్టాండర్డ్ కాబట్టి ప్రెసెంట్ మీకు ఈ వర్బ్ అంటే ఏంటి అసలు అనేది తెలిస్తే నెక్స్ట్ హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి ఈ V1, V2, V3లు ఇవి నేర్చుకోవడం పెద్ద కష్టంగా అనిపించదు. సో నెక్స్ట్ మనకి
ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా వినడానికి మనకి చాలా కన్ఫ్యూజ్గా అనిపిస్తాయి. కానీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ వచ్చేప్పటికి మనకి ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మనకి నేర్చుకుని చేయడం మొదలు పెడితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అదే మనకి అర్థం కాలేదనుకోండి, ఇట్స్ టూ డిఫికల్ట్ టు అస్. ఏదైనా ఒక పని మనకి తెలిస్తే మనం దాన్ని చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతామా? కరెక్ట్. అదే తెలియలేదు అనుకోండి, ఏమీ తెలియలేదు అంటే ఏమీ రాదు. సో కాబట్టి డియర్ చిల్డ్రన్, కేరింగ్గా వినండి, ఇంట్రెస్ట్గా వినండి, సో జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ అసలు మనకి నేను స్టార్టింగ్లో మీకు అదే చెప్పాను, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది మనకి ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్గా మనము నేర్చుకున్నట్లయితే, ఫండమెంటల్స్ అనేవి మనం నేర్చుకున్నట్లయితే మనము హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళేటప్పటికి హయ్యర్ క్లాసెస్లో వచ్చేటటువంటి గ్రామర్ అనేది మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చిల్డ్రన్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఓకే ఈ రోజు నేర్చుకున్నటువంటి టుడేస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నటువంటి వర్బ్ మీద, నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్ మీద ఐ విల్ గివ్ అసైన్మెంట్. మీకు అసైన్మెంట్ అనేది ఇస్తాను. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్ చేశారు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. సో రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్స్. Circle pronouns. Circle the pronouns given below given sentences. Okay children, first one, Raju is good boy. He wake up early. So next, Raju and Rani are good friends. They are play together. January is the day that I was born. Next, puppy is my pet. It is very naughty. Pooja is my daughter. She is very clever. Okay? Write down these 5 sentences children and circle the pronouns. Next, second question. Write down any 20 verb words in your own sentences. Okay children? Write down any 20 verb words in your own sentences. Dear children, I think you all are very enjoying today's class. Am I correct? Okay? Okay children, we will meet in the next class. Thank you very much.